ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تو ہم دعاؤں میں حسن اخلاق کی بات کر رہے تھے، تو حسن اخلاق میں ہم نے گفتگو پڑھی، گفتگو میں ہم نے یعنی کہ دوسروں کے لیے اچھے الفاظ میں ہی بات کریں اور دعائیں دیں دوسروں کو۔ تو دعاؤں میں ہم کیا دعائیں دیتے ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا ایک ہمیں سکھائی ہے کہ جو ہم دعا دوسروں کو جب کوئی کسی کو تکلیف دیں کسی کو، ہماری طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو، ظلم و زیادتی کر دی ہو اس کے اوپر، اور پھر ہم اس کا دعا کرنے لگے اس کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہوئی ہے کہ کیا ہے، اللہم فایما مؤمن سببتہم یا سبابتہ یا سبابتہا، یعنی کہ کوئی بھی جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہو اس کے لیے ہم اس میں لے آئیں۔ تو اگر عورت کو تکلیف پہنچائی ہے تو سبابتہا کر دیں، کیونکہ کیا ہے، تو اس کو دعا ہم کر رہے ہیں نا اس کے لیے، اللہم فایما مؤمن سببتہا فاجعل ذلک لہا قربتن الیک یوم القیامہ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں یہ حدیث جو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم فایما مؤمن سببتہ یا ہا سببتہ فاجعل ذلک لہو قربتن الیک یوم القیامہ، کہ اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو جو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے یا برا بلا کہا ہے، وہ اس کے لیے قیامت کے دن تو اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، یعنی کہ قرب میں اپنا قرب دے دینا اس بندے کو اس کے بدلے میں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے یہ دعا مانگی، فرشتوں میں نے آمین کہہ دیا تو کیا ہے، آپ کو بھی مل گئی نا، فرشتوں نے آمین کہہ دیا اس کے اوپر، تو آپ کو وہ دعا بھی حصہ مل گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا، اور دوسری یہ کہ دوسروں کے لیے اگر کسی کو برا بلا کہہ دیا ہو، کسی کو کی چگلی کر دی ہوئی ہو، کسی کو ایسی بات کہہ دی ہوئی ہو کہ یہ رواہ البخاری کی ہی روایت ہے، جھگڑے میں ہم نے پڑھی ہے پیچھے، حدیث نمبر جو ہے 34 ہے، جو ابھی ابھی میں نے پڑھی ہے، اور میں نے کہا تھا اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اس حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ہماری ایک روٹین کا حصہ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ جو ہم اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لی ولہ، اللہم اغفر لنا ولہم، اگر کسی کو یہ نہیں ہے کہ خوب اس کی غیبتیں کر دیں اور پھر اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، پہلے سوچ سمجھ کے بولیں، اگر ہو گئی ہوئی ہے کہیں، کبھی کبھی بھی ہو گئی ہو زندگی میں اور اب یاد آ گیا، تو فوراً دعا، جب بھی یاد آئے، کوئی بات کسی کو کہی ہوئی ناگوار ہو، اس کو اگر زندہ ہے انسان تو اس سے معافی مانگ لی جائے، تو معافی مانگنا اب کا، دنیا میں معافی مانگنا بہت ہمارے لیے بہتر ہے قیامت کے دن اس کو اپنے ساری نیکیاں دینے سے، بہت بہتر ہے، کیونکہ ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا دینے کا، تو بدلہ دیا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائیں گے، بدلہ لے لو، جس نے جو کسی کو کہا ہے بدلہ لے لو، جہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا تو اس کو بھی اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دلوا دیں گے۔ تو بدلے کا دن ہے نا وہ، یوم الدین ہے نا، ہم بدلے کا دن پڑھتے ہیں، تو یوم الدین ہے، بدلے کا دن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کسی کی اگر کو فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کر دے مغفرت کی، بہت آسان دعا جو ہے، اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمسلمات احیاء منہم والاموات، احیاء منہم والاموات، ان میں سے جو فوت ہو چکے زندہ ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں، سبھی کی مغفرت فرما دے، اے اللہ بخش دے ہمیں
اور तमाम मोमिन मोमिन बंदों को और मोमिन बंदियों को, यानी मुस्लिमीन मुस्लिमात, मुमिनीन मुमिनात, और फिर तमाम मुसलमान मर्दों और तमाम मुसलमान औरतों को जो उनमें से जिंदा हैं और जो वफात पा चुके हैं। ये दुआ भी याद कर ले इंशाल्लाह ताला। छोटी सी ये दुआ है। फिर अगर जो दूसरी आती हैं तो वो मांग ले, अल्लाहुम्मा गफिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ भी मांग सकते हैं। ये मुर्दे को बख्शने की दुआएं भी, जो जब वफात पा जाता है कोई, तो हमें दुआएं दी जाती हैं कि पढ़ें। जब नमाज जनाजा पढ़ा जाता है तो उसमें भी ये दुआ पढ़ी जाती है, दूसरी जो है। अल्लाहुम्मा अगफिर लिहय्यिना, ऐ अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदा को, व मय्यितिना और हमारे मुर्दा को, व शाहिदीना और हमारे हाजिर को, व गायबिना और हमारे गायब को, यानी हम जहाँ पे मौजूद जो नहीं है, व उनसा व अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना, हमारे छोटों को, व कबीरिना और हमारे बड़ों को, व ज़ाकारिना और हमारे मर्दों को, व उनसाना और हमारी औरतों को। और अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना, ए अल्लाह हम में से जो भी जिंदा रहे, अहया अहयैतहु मिन्ना, अहयै अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, तो वो जिंदा रहे, बस वो जिंदा रहे इस्लाम पर, या जिंदा रख उसे इस्लाम पर। जो हम में से जिंदा रहे, जिंदा रख उसे इस्लाम पर। वमन अहयैतहु मिन्ना, और हम में से जो फौत हो, फमन अहयैतहु फमन, अब मेरे ज़हन से वो बात में, क्योंकि मेरे सामने नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ अपने ज़हन से। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और जो वफ़ात पा जाए हो हम में से, तवफ़्फ़हु मिन्ना अल वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, बस उसे मौत दे ईमान पर। ये मांगते हैं ना हम, ईमान पर खात्मा करना, ईमान पर हमारा खात्मा हो। तो ये मुर्दे को बख्शने की दुआओं में से ये दुआ है। उधर से आप देख लें तो आपको जितनी सारी दुआएं जो हैं, मैंने ये 2 जो दुआएँ हैं, अल्लाहुम्मा अगफिर लना वाली, ये मुर्दे की बख्शिश के लिए जो दुआएँ हैं, उनसे उनमें से है। जब कोई फ़ौत हो जाता है तो उनके लिए पढ़ी जाने वाली दुआओं में से ये दुआएँ हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। दुआओं के कार्ड आम ही मस्जिदों में भी होते हैं और किताबों में, दुआओं की किताबों में भी होते हैं। अगर मुझे सामने नज़र आई तो मैं भेज दूँगी, क्योंकि मैंने अरसों पहले याद की हुई है। इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई हमारी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे भी हम रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमारे घर वाले अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमारी तरफ से ना किसी को बात बुरी सुनने का मौका मिले, और ना हमें बुरी बात कहने का मौका अल्लाह ताला दे, हमें तौफीक दे अल्लाह ताला, कि हम अच्छी बात कहें, जहाँ ज़ुबान बंद रखें, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है, उसी में नेकी है। अगर कुछ अच्छे अल्फाज नहीं कहने के लिए, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें, खामोश हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।